जम्मू और कश्मीर की सियाहत के लिए गुज़िश्ता साल 2 करोड़ सियाही पहुंचे। मुल्क की आजादी के बाद एक रिकॉर्ड कायम हो गया। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान। किशन रेड्डी मरकजी वजीर सियाहत व सखाबत ने इंकशाफ किया है कि मुल्क की आजादी के बाद पहली मरतबा गुज़िश्ता साल 2023 में 2 करोड़ सियाह जम्मू और कश्मीर की सियाहत की गर्ज से पहुंचे थे, जो कि एक तारीखी रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि उसी तरह बनारस के अलावा मुल्क के दीगर मुकामात पर भी सियाहत को फरोग हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुकामी सियाहती मुकामात को तरक्की देते हुए इन इलाकों तक ट्रेन, बस और दीगर आमदरफ्त के जराए फराहम करने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियाहती और मजहबी मुकामात को 15,000 करोड़ के सरफे से तरक्की दी जा रही है। किशन रेड्डी ने कल विकाराबाद जिला के सियाहती मुकामात अनंतगिरी हिल्स और कोटपल्ली प्रोजेक्ट का दौरा किया और हल्के असेंबली तांडूर के पेदिमोल मंडल में मुनक़िदा एक सरकारी तकरीब में शिरकत की। वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने अनंतगिरी हिल्स का दौरा करते हुए वहां मौजूद अनंता पद्मा नाभा मंदिर में पूजा की और अनंतगिरी हिल्स का नजारा किया। बाद अज़ाम मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने कोटपल्ली प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए वहां किश्ती रानी का लुत्फ लिया। साबिक रुकने पार्लिमान हल्का चेवरला व चेयरमैन जस्टिस कोंडा माधु रेड्डी फाउंडेशन कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के साथ मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी वजीर सियाहत व सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि 2 साल के दौरान 170 ममालिक को ई वीजे की सहूलत फराहम की गई है, जिससे इन ममालिक के सियाह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की सियाहत की गर्ज से बड़ी तादाद में रुजू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में भारत गुरु और मुख्तलिफ नामों के सड़क के जरिए ट्रेनों को चलाया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि सियाहत को फरोग देने की गर्ज से खानगी कंपनियों की सरमायाकारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ही मुल्क में ताजमहल, चार मीनार, गोलकुंडा, अजंता एलोरा जैसे 3,600 सियाहती और तारीखी मुकामात है। उन्होंने कहा कि गैर मुमालिक में खानगी कंपनियों की सरमायाकारी के जरिए ही शोबा सियाहत को तरक्की दी जाती है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि महबूब नगर में इको टूरिज्म के तहत मुतहिदा जिला वरंगल में ट्राइबल टूरिज्म, रामपा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज की पहचान हासिल करने में, पूजमपल्ली मौजू को वर्ल्ड बेस्ट विलेज की पहचान हासिल करने में, गोलकुंडा किला को लाइट्स एंड साउंड में इजाफा करने के इक़दाम किए गए। किशन रेड्डी ने कोटपल्ली प्रोजेक्ट में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद के तारीखी आर्ट्स कॉलेज में भी बड़े पैमाने पर लाइट्स एंड साउंड का आइंदा हफ्ते इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि टैंक बंड पर 60 करोड़ रुपए की सरफे से लेज शो में तोसी की जा रही है। भोंगीर पोर्ट को मुकम्मल सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जहां 6 एकड़ अराजी पर सियाहत को तरक्की दी जा रही है। भोंगीर पोर्ट में लिफ्ट का नज्म किया जा रहा है, जिससे सियाहों को सहूलत हासिल होगी। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा कि खूबसूरत जंगलाती इलाका अनंतगिरी हिल्स को तरक्की देने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और उसके लिए जल्द टेंडर्स की तकमील कर ली जाएगी, ताकि अनंतगिरी हिल्स जैसे पुरफिजा सियाहती मुकाम को बशमूल हैदराबाद, तेलंगाना और दीगर मुकामात से आने वाले सियाहों को बेहतर सहूलतें हासिल हो। उन्होंने कहा कि इससे सियाहत को मजीद फरोग हासिल होगा और अनंतगिरी हिल्स की सियाहत को आने वाले IT शोबे के अलावा दीगर सियाहों को भी यहाँ 1-2 दिन क़याम करते हुए तफरीह की सहूलत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अराजी भी हवाले की है। साबिक रुकने पार्लिमान चेवरला व बीजेपी कायद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के साथ किश्ती रानी के बाद मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा कि कोटपल्ली प्रोजेक्ट में जस्टिस कोंडा माधु रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से बड़े पैमाने पर कश्ती रानी की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि कश्ती रानी का लुत्फ लेने की गर्ज बड़ी तादाद में हैदराबाद और दीगर मुख्तलिफ मकामात से सियाह यहाँ पहुँच रहे हैं और जरूरत है कि रियासती हुकूमत इस प्रोजेक्ट को तरक्की दे। इस सिलसिले में वो रियासती हुकूमत से बात करेंगे। इस मौके पर साबिक रुकने असेंबली चेवरला के S रत्नम, सदर बीजेपी विकाराबाद जिला सुदेंदर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी जिला बीजेपी यू रमेश और दीगर भी मौजूद थे। మిత్రులందరికీ నమస్కారం। మనకందరికీ తెలుసు ఈరోజు దేశంలో పర్యాటక శాఖ చాలా వేగవంతంగా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది। జమ్మూ కాశ్మీర్లో 2023లో సుమారు 2 కోట్ల మంది పర్యాటకులు రావడం అనేటువంటిది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి జరిగింది।
అదేవిధంగా వారణాసి తీసుకున్నా కూడా మరి రికార్డు స్థాయిలో అక్కడ మరి టూరిజం పెరగడం జరిగింది. ముఖ్యంగా డొమెస్టిక్ టూరిజం చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం. దానికి సంబంధించినటువంటి నెట్వర్కు, రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ, ఎయిర్ కనెక్టివిటీ కానీ, ట్రైన్ కనెక్టివిటీ కానీ, ఇంక్లూడింగ్ వాటర్ వే కనెక్టివిటీ కానీ పెంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అనేక దేశాల నుంచి కూడా ఈ వీసా సిస్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. గత 2 సంవత్సరాలుగా సుమారు 170 దేశాలకు ఈ వీసా సిస్టమ్ పెట్టడంతో ఆ దేశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు చాలా సున్నితంగా ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు భారతదేశం పర్యటించడానికి వీసా వస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు దేశంలో మరి ట్రైన్ ద్వారా కూడా అది సంబంధించినంత వరకు భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్ల పేరుతో, సర్క్యూట్స్ పేరుతో రామాయణ సర్క్యూట్ కానీ, కృష్ణా సర్క్యూట్ కానీ, అంబేద్కర్ సర్క్యూట్ కానీ, బుద్ధా సర్క్యూట్ కానీ, ట్రైబల్ సర్క్యూట్ కానీ, ఈ రకంగా సర్క్యూట్స్ పేరుతో కూడా ట్రైన్లు తిప్పుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా అనేక డెస్టినేషన్స్ స్వదేశీ దర్శన్ కింద, ప్రసాద్ స్కీమ్ కింద అనేకమైనటువంటి టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ సుమారు 15,000 కోట్ల రూపాయలతోటి అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాం. మన తెలంగాణలో కూడా మరి ఇప్పటికే మహబూబ్ నగర్లో మరి ఈకో టూరిజం కానీ, ఉమ్మడి వరంగల్లో ట్రైబల్ టూరిజమ్స్ కానీ, దాంతోపాటు రామప్ప దేవాలయానికి వరల్డ్ హెరిటేజ్ మరి గుర్తింపు తీసుకురావడం కానీ, మన యొక్క పోచంపల్లి గ్రామాన్ని వరల్డ్ బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్గా రికగ్నైజ్ తీసుకెళ్ళడం కానీ, మన గోల్కొండ పోర్టుకు లైట్ అండ్ సౌండ్స్ పెంచడం కానీ, ఆర్ట్స్ కాలేజీలో అత్యంత ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆర్ట్స్ కాలేజ్ భవనం ముందు లైట్ అండ్ సౌండ్ షో సిస్టము నెక్స్ట్ వీకే ప్రారంభోత్సవం చేయబోతున్నాం. అది కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్కు వచ్చేటువంటి ప్రేక్షకులకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కాకుండా మన యొక్క మరి ట్యాంక్ బండ్లో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున లేజర్ షో సుమారు 60 కోట్ల రూపాయలతోటి లేజర్ షో డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మన యొక్క భువనగిరి పోర్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ భువనగిరి పోర్టును కూడా స్వదేశీ దర్శన్ కింద చాలా అద్భుతంగా పోర్టు మీద ఉన్నటువంటి 6 ఎకరాల స్థలంలో ప్రేక్షకులు మన టూరిస్టులు పైకి వెళ్ళి అక్కడ మరి ఉండే విధంగా అన్ని రకాలుగా దానికి మరి లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అన్ని రకాలుగా దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా 100 కోట్లు కేటాయించాం. దాంతోపాటు ప్రధానంగా హైదరాబాద్ దగ్గర ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ సీన్స్తో గ్రీనరీ మధ్యలో, ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనంతగిరి హిల్స్ను కూడా డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసము 100 కోట్లు కేటాయించాము. దాని ద్వారా కూడా రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి 1-2 రోజులు ఉండడం కోసము ఐటీ ఉద్యోగస్తులు కానీ, కుటుంబ సభ్యులు కానీ, మరియు పర్యాటకులు కానీ రావడానికి, ఇక్కడ ఉండడానికి చాలా అభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది. అది కూడా మరి శాంక్షన్ అయిపోయింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చింది. అది అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి డిపిఆర్ కూడా ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంది. డిపిఆర్ ఫైనల్ స్టేజ్ పూర్తి కాగానే దాన్ని ఆమోద ముద్ర వేస్తాను. వెంటనే అది టెండర్కి వెళ్ళి ఆ యొక్క పనులు కూడా వికారాబాద్లో అనంతగిరి హిల్స్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మనం చూసాం ఇప్పుడు ఈరోజు వికారాబాద్ కోటిపల్లిలో బోటింగ్ దగ్గర ఉన్నాము. జస్టిస్ కొండా మాధవరెడ్డి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క బోటింగ్ చాలా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కానీ, హైదరాబాద్ కానీ, చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు వస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రాంతాలను కూడా గుర్తించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి దీన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దేశంలో మరి ఈరోజు ప్రైవేట్ సెక్టార్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి. దేశంలో డెస్టినేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మా ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మా మినిస్ట్రీలో 3,600 సైట్స్, ఆర్కియాలజీ సైట్స్ ఉన్నాయి, టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్. అందులో గోల్కొండ కావచ్చు, చార్మినార్ కావచ్చు, తాజ్మహల్ కావచ్చు, అజంతా ఎల్లోరా కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మరి మా మినిస్ట్రీ కింద ఉన్నాయి. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రభుత్వం తరఫునే కాకుండా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో చూసినా కూడా అక్కడ ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల ద్వారానే టూరిజం ఊపందుకుంది. మన దేశంలో ఈరోజు అన్ని రకాలుగా అది హెరిటేజ్ టూరిజం కానీ, లేక స్పిరిచువల్ టూరిజం కానీ, ఈకో టూరిజం కానీ, విలేజ్ టూరిజం కానీ, లేకపోతే మరి ఈరోజు ట్రైబల్ టూరిజం కానీ, ఏ టూరిజం తీసుకున్నా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా లేవు. మరి ఈ దిశలో మరి భారతదేశంలో టూరిజం అభివృద్ధి చెందాలంటే
పర్యాటక రంగం మరింత ఊపందుకోవాలంటే ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు రావాలి. దానికోసము భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఒక పాలసీ విధానాన్ని ఇప్పుడే రూపొందించాము. అది అన్ని ప్రైవేట్ సెక్టార్ నుంచి ఆహ్వానించి పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సెక్టార్ నుంచి టూరిజం అభివృద్ధి కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొస్తాము. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు స్టార్ హోటల్స్ కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఇప్పటికే చాలా మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేశాము. నార్త్ ఈస్ట్లో కూడా పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు రావడం కోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తప్పకుండా మన యొక్క దేశము అదేవిధంగా మన రాష్ట్రము టూరిజం రంగం సంబంధించినంత వరకు చాలా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానికి అందరం కూడా కలిసికట్టుగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్రైవేట్ సెక్టార్ కూడా కలిసి మరి ముందుకెళ్ళినట్లయితే చాలా వేగవంతంగా వెళ్తుంది. చాలా లక్షలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు. ఉదాహరణకు 1 లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే 10 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఏ రంగంలో కూడా ఇంత ఉపాధి ఉండదు. ఒక టూరిస్ట్ రంగంలోనే 1 లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కావచ్చు, రెస్టారెంట్లో పనిచేసే వ్యక్తి కావచ్చు, రెస్టారెంట్ ఓనర్ కావచ్చు, లేకపోతే అన్ని రకాలుగా మరి ఒక 10 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. కాబట్టి టూరిజంలో చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో మరి ఈరోజు పర్యాటక రంగంలో ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి నేను అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, టూరిజంని ప్రోత్సహించండి.